ناول فیری ٹیل نیو ایپیسوڈ لہجے میں اجنبیت سمیٹے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے صدفی نے پوچھا، ساتھ ہی خود کو بے حد مصروف ظاہر کرنے کے لیے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر جھک پڑی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ اچھا کھانے کو ہے؟ عدنان اس کی مصنوعی مصروفیت دیکھتا مسکرا کر بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عدنان صاحب، یہاں گیجٹس، گیمز، ایپس تیار ہوتے ہیں، فوڈ نہیں۔ عبد الرحمن، صدفی عدنان کو بے اتنائی سے کہتی چیئر سے اٹھتے ہوئے عبد الرحمن کو آواز دی۔ یس میم۔ عبد الرحمن چراغ کے جن کی طرح فوراً ہاتھ باندھے حاضر ہو گیا، جسے عدنان نے قطعی ناپسندگی سے دیکھا۔ مجھے اسٹاف سے ملنا ہے، ارینجمنٹ کرو۔ اوکے میم۔ وہ معتمل کرتا ہوا فوراً آفس سے نکلا تھا۔ تمہیں کوئی فیمیل پی اے نہیں ملی؟ وہ صدفی کے ساتھ چلتا ناگواری سے بولا جو اپنے کیبن سے نکل رہی تھی۔ مجھے عبد الرحمن بہت پسند ہے، صدفی رکتی ہوئی اس کے آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ عدنان کی آنکھوں میں صدفی کی بات سن کر صاف تنفر پیدا ہوا تھا، جس سے وہ تحمل سے ضبط کر گیا۔ وہ فی الحال صدفی سے جھگڑا کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، جبکہ ابھی وہ پرانے جھگڑے کے تاثرات میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نخرے باز لڑکی اتنی جلدی تو مانے گی نہیں۔ اچھی بات ہے، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ اپنے چہرے سے بامشکل ناگواہ تاثرات چھپاتا ہوا وہ گویا ہوا اور ساتھ ہی صدفی کا ہاتھ تھاما۔ مجھے نہیں جانا۔ عدنان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے نکالتی وہ کوریڈور میں آگے بڑھی۔ جانتی ہو میں نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید کچھ اور دن بھوکا رہوں تو ٹھیک ہے۔ عدنان کی آواز پر آگے بڑھتے ہوئے صدفی کے قدم رکے تھے۔ اس کا دل اس کے سینے میں اچھل کر کہہ رہا تھا کہ اس کا عدنان بھوکا ہے، اسے اپنے عدنان کی بات مان لینی چاہیے۔ دل ہی دل میں اپنے دل کو برا بھلا کہتی اس نے اپنے قدم لفٹ کی جانب کیے۔ عدنان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا۔ فورتھ فلور کا بٹن پریس کرتے ہوئے وہ اس سے منہ موڑے کھڑی تھی، جس پر عدنان لبوں پہ مسکراہٹ دبائے تھوڑا پیچھے ہوتا ہوا صدفی کے نظر بچا کر سیل فون نکالا۔ لفٹ بند کر دو۔ کنٹرول روم کے انچارج کو میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ سیل فون واپس جینس کے پاکٹ میں ڈال گیا اور مکمل صدفی کی جانب متوجہ ہوا، جو گردن رگڑائے ہاتھ باندھے چہرے پر ناراضگی بھرے تاثرات سجائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اور تبھی لفٹ کی ساری لائٹس آف ہو گئیں۔ کیا یہ رک گئی ہے؟ صدفی کے بندے ہاتھ کھلے تھے۔ اس نے خوف سے ہکلاتی ہوئی آواز میں عدنان سے پوچھا تھا۔ ماریسا اور صدفی کا کامن خوف جو وہ جانتا تھا، چلتی لفٹ کا بند ہو جانا، جس کی وجہ سے ان کی سانس گھٹتی تھی اور درے یلو کو لفٹ سے ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کرتی تھی۔ ہاں شاید لفٹ رک گئی ہے، کچھ ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہوگی، اسے ٹھیک ہونے میں تو کچھ گھنٹے لگ ہی جائیں گے۔ عدنان سیل فون کی ٹارچ روشن کرتا معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ کیا کچھ گھنٹے؟ میرا تو ابھی سے سانس رک رہا ہے۔ عدنان یہ دروازہ کھولو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ صدفی شدید خوفزدہ اور پینک ہوتے آگے بڑھ کر لفٹ کا دروازہ پیٹنے لگی تھی، ساتھ ہی اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس کا سر چکرا رہا ہو۔ یہ کوئی وقت ہے لڑکیوں کا سو کر اٹھنے کا؟ ہم صبح سے آئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماریسا نے جیسے ہی فریش ہونے کے بعد کافی پینے کے لیے کچن میں قدم رکھے وہاں موجود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی عورت نے طنز کیا۔ ماریسا نے تعجب سے اس حیران سی نظر آتی عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی بیٹھی لڑکی پر بھی نظر گئی جو اسے دیکھ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ دونوں شکل سے ماں بیٹی لگ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ماریسا نے پیشانی پہ بل سجائے بولا تھا۔ کیا میرے بھتیجے نے نہیں بتایا تمہیں میرے بارے میں؟ اگلے ہی پل ماریسا سے بھی زیادہ بل وہ اپنی پیشانی پر سجائے پوچھی، جس پر ماریسا کو یاد آیا کہ اسے فوزان نے پچھلی رات ہی بڑی ناگواری سے بتایا تھا کہ اس کی حسینہ پھپھی آنے والی ہیں تو اپنا طور طریقہ سدھار لے۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو رہا تھا۔ فوزان کسی کیس میں بزی تھا، جس کے سبب نہ صرف وہ دن کو بزی رہتا تھا، اکثر رات کو بھی نہیں آتا تھا، جس کے سبب وہ ماریسا کو ٹارچر اور پریشان کرنے کے ارادے پر در عمل کرنے سے فی الحال تو قاصر رہا۔ اس لیے ماریسا بھی دن بھر یا تو آفس ہوتی یا ماسیما دیر رات گئے وہ گھر آتی تھی، اس لیے ابھی ان کے بیڈ روم میں چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ یہ چین ابھی ختم ہونے والا تھا۔ ہاں بتایا تھا اس نے۔ پیشانی پہ آئے بل سمیٹتی وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں کہتی کافی میکر کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے آج کل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے جو ان کے اندر سے ادب تمیز نام کی چیز ہی نکلتی جا رہی ہے۔ کیا کوئی شوہر کے لیے ایسے کہتا ہے؟ حسینہ بیگم نے ولولہ مچایا، جس پر دھیان دیے بغیر ماریسا کافی میکر کی گڑگڑ سنتی رہی۔ اے دلہن، میں تم سے مخاطب ہوں۔
व्हाट नॉनसेंस। मरीसा कॉफ़ी का मग लिए इनकी जाने पलटी नागवारी से बड़बड़ाई थी। अम्मा, ये कितनी खूबसूरत है। जब इसके कान में इस लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, खूबसूरत क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जब बंदा इतना ही बदतमीज़ हो। वो नज़रअंदाज करती हुई बोली, क्या कह रही हैं आप? हम कब से यहाँ नाश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं और महारानी साहिबा 10 बजे सोकर उठी हैं। क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाता है? हमें मैं नाश्ता कब बना के दोगी? दोपहर के खाने में? हसीना बेगम ने गुस्से से कहा। देखें, मुझे किचन का ABCD तक नहीं आता। सो या तो आप खुद नाश्ता कर लें या फिर ऑर्डर कर दें। मरीसा तहम्मुल से कहती हुई वहाँ से अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गई थी। आय हाय, देखो तो सही लड़की के तौर तरीके। कहती है कुछ आता नहीं तो फिर शादी क्यों की? बीबी अपने बाप के घर ही रहती। मेरे हीरो जैसे भतीजे की किस्मत तो इस सफ़ेद डाइन ने फोड़ दी। हसीना बेगम जल कर वलवला मचाती हुई मारिसा को एक लक़ब भी दे गई थी। हसीना बेगम के वलवले से कतई लापरवाह मारिसा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। अदनान, इसे खोलो, मुझे सांस नहीं आ रहा। सदफ़ी दरवाज़ा पीटते हुए अदनान से बोली, जो इससे पहले ही इससे अपनी जानिब खींच गया था। यू डोंट पैनिक, रिलैक्स, आई एम विद यू। अदनान इसका सर अपने कंधे पर रखे एक बाजू से इसके गिर्द घेरा डाले, दूसरे हाथ से वो इसका सर थपक रहा था। अदनान, मुझे यहाँ से निकालो। वो अदनान से लगे इसके कंधे पर सर रखी आंखें मूंदे धीरे धीरे शांत हो रही थी। अलबत्ता इसके मुंह से अब भी वही अल्फाज निकल रहे थे। सदफ़ी, लिफ्ट चालू हो गई है। सदफ़ी को अदनान की आवाज़ अपनी कान में आई तो वो फ़ौरन आंखें खोल गई, जिस पर इसकी निगाह सीधे अदनान के चेहरे पर पड़ी। यहाँ नहायत करीब से वो इसका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सांस रोककर देख रही थी। क्या तुम अब ठीक हो? अदनान ने बहुत तवज्जो से पूछा। हाँ। वो अपनी सारी नाराज़गी भूलते डरकते दिल से इसके चेहरे की सैर करने लगी। अदनान की पेशानी से इसकी निगाह होती इसकी ब्राउनिश आंखों पे गई, जो इस पर ही मरकूज थी। कई लम्हे तक वो दोनों दुनिया भूले सांस रोके इसकी आंखों में देखे गई थी। सदफ़ी, शायद हम पहुंच गए हैं। अदनान की आवाज़ पर वो चौंकी। हाँ, पहले तो इसने गायब दिमागी से खुद को और मुस्कुराते अदनान को देखा था, फिर झटके से इसे लग हुई थी। अपनी बेखुदी को हज़ारों सलवातों से नवाजती वो लिफ्ट से बाहर निकली थी। जो खाना है खुद ही ऑर्डर कर दो। चेयर घसीट के बैठी सदफ़ी ने मसनूई नाराज़गी से अदनान से को देखा था, क्योंकि इसकी सारी नाराज़गी तो लिफ्ट में मोम बनकर बह गई थी। जो हुक्म आपका मैडम। इसके सामने की चेयर पर बैठे अदनान ने सरखम करते हुए कहा था। ब्लैक डेविल तुम्हारी मासूम सी वाइफ मेरे पास है, क्या अब भी तुम नहीं आओगे? वो असगर पाशा के दिए गए मिशन को अंजाम देने के लिए कमरे से निकल रहा था जब मैसेज टोन पर सेलफोन निकालता स्क्रीन पर नजरें की जहां पर का मैसेज देख वो बेजार होते हुए ना चाहते हुए भी मैसेज ओपन कर गया। और मैसेज पढ़कर तो यूं लगा जैसे किसी ने इसके सर पर भारी पत्थर दे मारा हो, और अगले ही पल इसके कदम दौड़ने लगे थे। दुरेजला पल के मेंशन में घुसते ही वो जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा था। डेविल जी। तभी डरी घबराती सी दुरेयला दौड़कर इसके बाजू से जा लगी थी। ओह, तुम ठीक हो? दुरेयला को सही सलामत देखकर इसके अंदर सुकून सा उतरा था। इतने दिनों से मैं कॉल करती रही, मगर ना तुमने मेरी कॉल रिसीव की और ना ही तुम मुझसे मिलने आए, तो क्या अब से मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी नामनहाद वाइफ को अगवा करना पड़ेगा? पर की ना दोस्त नज़रों से दुरेयला के हाथ को देखती इसने जैसे वो ब्लैक डेविल के बाजू को थामे हुई थी। अदनान की सिक्योरिटी तो काफ़ी टाइट थी। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? डेविल पर्ल को नज़रअंदाज के बदस्तूर दुरेयला को देखते बोला। ये मेरे पास आई थी और मुझसे बोली कि बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है। ये सुनकर मैं इनके साथ गई थी। दुरेयला खौफज़दा सी आंखों में आंसू लिए बोल रही थी। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो लड़की? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बाबा? वो झुंझुला कर अफसोस से कहते जैसे तहय्युर से रुका था। क्या वो अब तक अनजान थी? क्या हुआ है बाबा को? दुरेयला इसके कहते कहते रुकने पर तड़प उठी। ये नहीं चाहती ब्लैक डेविल कि इसका बाप हार्ट अटैक से इस वक्त मर गया था जब तुमने इसे अगवा किया था। पर निहायत मज़े के साथ इंतहाई बेरहमी से बोली। ब्लैक डेविल के वजूद में अचानक एक खौफ सरायत कर गया था। कि क्या मतलब? इसने देखा कि दुरेयला नासमझी से कहती हुई इसके बाजू छोड़ गई थी। मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या ये सही कह रही हैं? मगर नहीं, ये गलत है। आप ही ने कहा था कि बाबा आबो हवा को चेंज के लिए हिल स्टेशन गए हैं। दुरेयला दहशतज़दा सी कह रही थी। आंसू जैसे इसकी आंखों में सहम कर जमे थे। तुम्हारी बहन ने तुमसे झूठ कहा है, बेवकूफ़ लड़की। पर्ल के कहने पर डेविल ने इसे तंबी की थी और साथ ही इसे देखा जिसकी हालत काबिल रहम थी। क्या ये सही कह रही हैं?
दुरियाला ने इससे पूछा था और ब्लैक डेविल गूंगा हुआ था। काश वो ये सवाल इससे छोड़कर किसी से भी पूछती। हाँ, ब्लैक डेविल ने लड़खड़ाती जुबान में कहा था। नहीं, ये झूठ है। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? दुरियाला पीछे हटती हुई बड़बड़ाई थी और अगले ही पल लहराकर फर्श पर गिरी थी। दुरियाला। डेविल भागता हुआ फर्श पर होश हवास गवाई दुरियाला के पास दो जानों बैठा। इसकी नब्ज चेक किया जो चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस लड़की पर अपनी ऐसे ज़ाया करने की ज़रूरत है, ये तो यूं ही मर जाएगी। पर की बेहिस आवाज़ इस तक आई थी जिसे सुनकर वो लब भींच गया। दुरियाला को उठाकर बाजू में ले लिया। इसे जल्दी से दफनाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ डेविल जान। दुख से बोझल दिल और दिमाग से पड़ की खुशी से खनकती आवाज़ सुनता वो दुरियाला को लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था। बाबा। इसे जल्दी होश आ गया था और ब्लैक डेविल जो ये उम्मीद किए हुए था कि शायद दुरियाला सदमे के सबब भूल जाए, तो इसकी ये उम्मीद बुरी तरह टूटी। वो होश में आते हुए वो बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। मुझे बाबा के पास जाना है, वो रोते हुए तड़प तड़प कर कह रही थी। ब्लैक डेविल से दुरियाला का यूं रोना और तड़पना देखा नहीं जा रहा था कि एक मर्तबा फिर दुरियाला पर गशी तारी हो गई। होश में आने के बाद फिर वो बिन जल पानी मछली के जैसे रोने तड़पने लगी थी। इसे जैसे सुकून नहीं मिल रहा था। ये नामुमकिन था। इसके बाबा इसे तन्हा छोड़कर यूं कैसे जा सकते थे? वो तो अपने बाबा को एक नज़र भी नहीं देख पाई थी, न ही दोबारा देख सकती थी, क्योंकि इसके बाबा मनो मिट्टी तले जा सोए थे। ये बात इसका दिल तड़पता मचलता दिल नहीं मान रहा था। जब काफ़ी देर रोते सिसकते तड़पते गुजर गए और इसका दिल और दिमाग इस अंदोनाक वाक़े पर ईमान ले आया, तो वो रोते रोते अपने आसपास देखी तो इसे एहसास हुआ कि वो ब्लैक डेविल के पनाहों में थी, जो खुद भी सुर्ख नीम आंखें लिए इसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। वो कमज़ोर सी कोशिश करती खुद को इसे दूर कर गई। दुरियाला। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से निकलते दुरियाला को पुकारा था उसने, जो इसकी बात से बगैर सुने बाहर निकल गई, जिस पर वो अजियत से लब भींच गया। बाबा। तभी इसे फिर से दुरियाला की अजियत भरी चीख सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, जहाँ लाउंज में फर्श पर गिरी वो एक मर्तबा फिर बेतहाशा चीखती रोए जा रही थी। वो भागता हुआ एक मर्तबा फिर होश व हवास से बेगाना होती दुरियाला को अपनी पनाहों में ले गया था। पानी पी लो। ब्लैक डेविल पानी का ग्लास इसकी जानिब बढ़ाते बोला, जो बेड पर पैर लटकाए सर झुकाए बैठी अब घूंट घूंट कर रो रही थी। ब्लैक डेविल को खौफ हुआ कहीं वो रोते रोते ही जान न दे दे। ब्लैक डेविल की मुखातिब करने पर दुरियाला ने अपना चेहरा उठाकर इसे देखा। बेइंतहा सूजा सुर्ख निढाल सा चेहरा इसे देख इन आंखों में नजर आती कर्ब, दुख में ढला दुख, गुस्से में और गुस्सा, तैश और इंतकाम में। इसके हाथ से गिलास लेती वो दीवार पर दे मारा था और फिर लड़खड़ाते कदमों से इसके मुकाबले ला खड़ी हुई। क्या आपने मुझे अगवा सिर्फ इसलिए किया था कि आप मेरी बाजी से बदला ले सके, या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? वो इनोसेंट फेरी थी जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े विलन से इंतहाई ठहरे लहजे में पूछा। इसका चेहरा सपाट था, हर तरह के जज्बात से आ रही। वो छोटी सी नजर आने वाली लड़की यूं लगता था कि अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। जिंदगी ने महज पिछले 6 घंटे में बहुत कड़े इम्तिहानात लेकर इसे सख्त तपती धूप के माने सबक सिखा दिया था। इसकी सारी मासूमियत छीनकर इसे तल्ख सच्चाई थमा गया था, मगर इन सब के बावजूद अब भी इसके चेहरे पे मासूम और मलाहियत बिखरी हुई थी। हाँ, मुझे तुम्हारी बहन से बदला लेना था, ब्लैक डेविल ने दिक्कत से करार किया था। डंके की चोट पर इस बात का ऐलान करने वाला आखिर इस वक्त इसका करार करना इसे इतना मुश्किल क्यों लग रहा था? इसके चेहरे से यूँ लग रहा था कि जैसे इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी हो। मुझे सच सुनना है ब्लैक डेविल, सपाट नापसंदीदा अंदाज में इसने लफ्ज़ चबाते हुए दोबारा कहा था। ब्लैक डेविल को इन आंखों में नापसंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हाँ, इसके पीछे एक और वजह है, ब्लैक डेविल ने मुजरिमाना अंदाज में करार किया था, जिसके सबब मैं इनोसेंट परी की आंखें जल उठी थी। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? अदनान ने कार से उतरते सतवी का बाजू पकड़कर रोकते हुए पूछा था। भी तो तुम्हें इससे क्या? सतवी इसके पकड़ से अपना बाजू छुड़ाते हुए पूछा। मैं तुम्हारे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदनान ने अब की मर्तबा झुंझला कर कहा। और वाकई इसे मनाना कहते हैं, बिना माफ़ी मांगे। खैर, मैं जानती हूँ तुम्हारी नाक इतनी ऊंची है कि माफ़ी मांगने से तुम्हें अपनी नाक की साइज़ घट जाने का ख़तरा लाहक होगा। सो चलो, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूंगी, मगर फिर भी एक बात बताओ, तुम इसका अजाला कैसे करोगे? सतवी तीखी नज़रों से इसे देखती आखिर में अपने बाएं रुखसार इसके सामने करते हुए रुखसार की जानिब शहादत की उंगली से इशारा किया।
یہ وہ رخسارہ تھا جس پر عدنان نے اسے تھپڑ مارا تھا. اس طرح ازالہ کروں گا. عدنان سکون سے کہتے ہوئے صدفی کو سوچنے سمجھے کا موقع دے بغیر اس کے رخسار پر جھکا تھا، اور صدفی جو ناراض ہوئی تھی اسے ترچھی نظروں سے اسے دیکھی جا رہی تھی. عدنان کا لمس اپنے رخسار پر محسوس کر کے وہ کپ کپا اٹھی. صدفی کی پھٹی آنکھوں میں مسکرا کر جھانکتا وہ کار سے اتر گیا تھا. کیا تم بے ہوش ہو گئی ہو؟ اٹھا کر کمرے میں لے جانا پڑے گا. باہر سے آتے عدنان کی شرارتی آواز پر صدفی جو اسٹیچو بنی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی تھوک نکلتی ہوئی اپنے اڑے حواس کو درست کرتی کار سے نکلی تھی. تمہیں تو رومانس کافی پسند ہے نا، تو پھر ابھی یہ تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ عدنان اس کی اڑی رنگت دیکھ شرارتی مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا. وہ اس کا جملہ پورا سنے بغیر ہی آنکھوں سے شرما کر بائیں ہتھیلی رکھتی تیزی سے معصومہ کی جانب بڑھی تھی. یلی بہت تھک گئی ہوں، گھر جانے کا سوچ کر ہی مجھے وحشت ہو رہی ہے. ماریسا تھکی ہاری سے دریالہ کے کمرے میں داخل ہوتے بولی. ساتھ ہی کاؤچ پہ گئی تھی جو گلاس وال کی جانب رخ کیے کھڑی تھی، اس لیے مارسیا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. آپ نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ دریالہ اس کی جانب رخ کرتے حد سے زیادہ سنجیدہ ہو کر بولی تھی. کون سا سچ؟ اور کیا تم رو رہی ہو؟ مگر کیوں؟ مارسیا دریالہ کے لہجے پر اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کا سرخ رویا رویا چہرہ مارسیا کو حیران کر گیا تھا. کس نے رلایا ہے تمہیں؟ اگلے ہی پل مارسیا تیز سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. آپ نے رلایا ہے مجھے. بابا کے متعلق آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا، کیوں چھینا آپ نے مجھ سے میرے بابا کی جدائی پر رونے کا حق؟ کیا میرا حق نہیں تھا کہ میں جانوں، میں رو اپنا دکھ مناؤں؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کمزور دل کی ہوں، سن کر مر جاؤں گی؟ تو دیکھیے اب میں جان گئی ہوں کہ میرے بابا مجھے چھوڑ گئے ہیں، دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن دیکھیں میں زندہ ہوں. یلی ماریسا صدمے سے گنگ سنی جا رہی تھی جسے اپنے لکمار کیا تھا. دریالہ کی آخری بات یہ پہ وہ تڑپ کر دریالہ کے قریب جانا چاہتی تھی کہ دریالہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا. میرے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں. مجھے بابا کو کھونا پڑا، وہ بھی اس طرح کہ میں ان کا چہرہ آخری مرتبہ بھی نہ دیکھ پائی. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ اتنی بری کیوں ہیں؟ آپ کے اتنے دشمن کیوں ہیں جو آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ سے جڑے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ آپ جیسی انسان کو ہمیشہ بنا رشتوں کے رہنا چاہیے، رشتے ملنا ہی نہیں چاہیے. دکھ اور غم سے بوجھل دریالہ اپنا سارا غصہ، دکھ، صدمہ ماریسا پر الزام دے کر نکال رہی تھی، مگر دکھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اور ماریسا اس طرح گونگی ہوئی تھی جیسے اسے کبھی زبان ہی نہ ملی ہو. پہلی مرتبہ دریالہ کو غصہ آیا تھا، وہ بھی اس پر جو اس کی محبوب بہن تھی، اور پہلی مرتبہ ماریسا گنگ ہوئی تھی، اور گنگ کرنے والی اس کی چھوٹی بہن تھی جس میں اس کی جان بستی تھی. کیا ہوا ہے تمہیں یلی؟ کمرے میں داخل ہوتے صدفی نے حیرت سے کمرے سے نکلتے دریالہ سے پوچھا تھا، اور ساتھ مارسیا کو دیکھا جو شدید صدمے میں برف کا مجسمہ بنی نظر آ رہی تھی. خالہ جانی، آپ نے بھی مجھ سے بابا کے متعلق چھپایا؟ دریالہ صدفی کو دکھ اور افسوس سے دیکھتی غموں سے بوجھل ہوتی آواز میں کہتی کمرے سے نکل گئی تھی. یلی کو بھائی جان کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ صدفی شدید پریشانی سے صدمے میں گنگ سی کھڑی ماریسا کے قریب جاتی پوچھی جو بے جان سی کاؤچ پہ گری تھی. اچھا تم خود کو سنبھالو، میں یلی کو دیکھتی ہوں. صدفی افسوس اور دکھ سے ماریسا کو دیکھتی کمرے سے نکلی تھی. دریالہ معصومہ سے نکل آئی تھی. شکستہ قدمیں دنیا بھر سے غافل وہ سڑک پر چلی جا رہی تھی. آج سے پہلے معصومہ سے کبھی تنہا نہیں نکلی تھی. ہمیشہ عدنان، مارسیا، صدفی یا آرستقی میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہی رہتا تھا. معصومہ کے لون میں بھی اسے تنہا قدم رکھنے سے ڈر لگتا تھا، اور آج وہ معصومہ سے بھی باہر سڑک پر بنا خوف اور ڈر کے چلی جا رہی تھی. یلی دریالہ کو اپنے پیچھے صدفی کی آواز سن رہی تھی جس پر دریالہ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. نہ جانے کیوں جب ہم دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں تب انجانے میں ہی اپنے ارد گرد بسے لوگوں کو بھی دکھ دے جاتے ہیں. میڈم کہاں جا رہی ہو آپ؟ تبھی اس کے قریب ایک ٹیکسی آ کر رکی تھی. گولڈن نگر مدرسہ ہدایت النبطات ڈرائیور کے پوسٹر پر دریالہ نے خود کو کہتے سنا تھا. خیریت تو ہے جگرا؟ عدنان صدفی کو معصومہ چھوڑ حمید کے آفس آیا تھا. حمید کے کمرے میں گھستے ہی اس نے پھولے منہ حمید سے چڑھتے ہوئے پوچھا جو عدنان کو دیکھ برا سا منہ بنائے منہ پھلا گیا تھا. میں کسی کا جگر نہیں، میں کسی کا جگر کڈنی کلیجہ نہیں ہوں، حمید نے جل کر بولا تھا. کیا ناراض ہو جانے من؟ شٹ اپ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی ناراض جانو دوست کو منانے آیا ہوں. عدنان چیئر کے بیک سے ٹیک لگائے اطمینان سے حمید کو دیکھ چھیڑ رہا تھا.
میں کسی کا دوست نہیں ہوں، دوست ووست نہیں ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہی میرا اکلوتا دوست مجھ سے دوستی توڑ گیا تھا۔ حمید ناراضگی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب وہی دوست دوستی جوڑنے آیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی، حمید منہ بنا کر بولا تھا۔ سوچ لو، میری دوستی سے محروم ہو کر تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تمہاری دوستی جب حاصل تھی تو تب کون سا مالا مال ہو گیا تھا؟ تمہاری دوستی میں مجھے سوائے ذلت کے کچھ نصیب نہیں ہوا، حمید نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں چلا، مجھے ہمنا سے بھی ملنا ہے۔ عدنان لبوں میں مسکراہٹ دبائے کہتا چیئر سے اٹھا تھا۔ ہمنا؟ نام سن کر ہی حمید کا پھولا منہ، ناراض منہ پچکا تھا۔ اب اگر تم اتنا گڑ گڑا ہی رہے ہو تو چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب حمید اگلے ہی پل فوراً پتر بدل کر بولا، کون؟ میں گڑ گڑا رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں؟ عدنان نے اسے گھورتے ہوئے اب روچکاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری دوستی جوڑنے کی کوشش کو میں ایک شرط پر ہی قبول کروں گا۔ عدنان کی بات کو سنی انسنی کر کے حمید نے کہا تھا، چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، آخر دوستی کی قیمت بھی تو چکانی پڑتی ہے۔ او میرے یار، میرے دلدار جگر کا پارا۔ حمید اگلے ہی پر عدنان کی ساری خطائیں معاف کرتا جوش و جذبات سے عدنان سے جا کر لگا تھا۔ سوری حمید صاحب، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، میں حمنا ارسلان نہیں ہوں۔ اگلے ہی پل عدنان اسے ناگواری سے گھورتا ہوا بولا، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ لڑکی، وہ بھی شادی شدہ لڑکی کا؟ توبہ توبہ، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ مریسا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، حسینہ کی تنزیہ بیان کرتی آواز پر اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر حسینہ کو دیکھا تھا، جہاں وہ دونوں ماں بیٹیاں کمرے سے نکلی کھڑی اسے لعنت ملامت کرنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی تو اس سے سامنے فوزان کھڑا نظر آیا، جو اسے شعلہ وار نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ تو تم اس وقت گھر آتی ہو؟ فوزان کی صرف آنکھوں میں ہی شعلہ نہیں تھا، لہجے میں بھی آگ تھی۔ وہ ہمیشہ لیٹ نائٹ 1:30 بجے گھر آتا تھا، تب تک ماریسا اپنے صوفے پہ سوئی نظر آتی تھی، اور آج حسینہ کی وجہ سے جلدی آیا تو ماریسا رات 1 بجے گھر آ رہی تھی۔ میں روز 12 بجے تک گھر آ جاتی ہوں، ماریسا سپاٹ لہجے میں کہتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کہہ تو ایسے رہی ہے تمہاری بیوی جیسے رات 12 بجے نہ ہو، شام 5 بجے کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں پوری دنیا میں یہی بد اخلاق بگڑی لڑکی ملی تھی، اوپر سے تم نے اسے مزید چھوٹ دے رکھی ہے۔ اب ہر کوئی میری معصوم ہانیہ کی جیسی تو نہیں ہوتی نا؟ حسینہ بیگم کی آواز اسے کمرے میں اندر آتے تک سنائی دی تھی، جسے لاپرواہ وہ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ آپ نے رلایا ہے مجھے، کیوں چھینا مجھ سے بابا کی جدائی پر رونے کا حق؟ میں اب بھی زندہ ہوں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ اتنی بری کیوں ہیں؟ دریالہ کا ایک ایک جملہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ دریالہ کی شکوہ کناہ آنکھیں اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت سا رونا چاہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، عام لڑکیوں کی طرح رونا چاہتی تھی، اپنے اندر کا درد غبار آنسو کے ذریعے باہر نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ سمجھدار، ذہین اور مضبوط لڑکی تھی۔ لوگوں کو اسے رونے جیسی کمزور اور بیوقوف کی امید نہیں ہوتی تھی، اس لیے مضبوط سمجھدار لوگ عام انسانوں کی طرح رو نہیں سکتے۔ انہیں رونے کے لیے ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں کوئی ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھ پائے، اور فی الحال وہ ایسی جگہ پہ موجود نہیں تھی۔ کل سے تمہارا گھر سے نکلنا بند۔ فوزان کمرے میں داخل ہوتا اس کے سر پر کھڑے ہو کر شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتا حکم دے رہا تھا، گھر میں رہ کر حسینہ پھوپھی اسے اچھی لڑکیوں کے طور طریقے سیکھو۔ آپ اتنی بری کیوں ہیں؟ دریالہ کی آواز پر اس کے کان میں گونجی تھی، جس پر اگلے ہی پر وہ صوفے پر لیٹ کر فوزان کی جانب بنا دیکھے بلینکٹ منہ تک اوڑھ گئی تھی۔ چہرہ چھپاتے ہی ماریسا کی آنکھوں میں خاموش آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے کی خواہش تو پوری نہیں کر سکتی تھی، ہاں مگر خاموش آنسو ضرور بہا سکتی تھی۔ اور فوزان، جو مارسیا کی جانب سے احتجاج اور ہنگامے کا منتظر تھا، حیران رہ گیا۔ اس نے حسینہ سے بھی کچھ نہیں کہا تھا اور اب فوزان کی باتیں بھی خاموشی سے سن گئی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تھا مارسیا تقی کو؟ اللہ، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں میں کمزور بندی ہوں آپ کی، تو پھر کیوں مجھ سے اتنے کڑے آزمائش میں ڈالا؟ وہ شکوہ اور آنسو بھری آنکھوں سے گلاس وال سے نظر آتے سیاہ آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ حدت النباتات میں اپنے آفس کے کمرے میں گلاس وال کے قریب کھڑی تھی۔ سناٹے بھرے ماحول میں بیک گراؤنڈ میں صرف صدفی کی دروازہ پیٹنے کی اور دریالہ کو پکارنے کی آواز آ رہی تھی، مگر دریالہ جیسے اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ اطراف سے غافل، پوری توجہ سے کسی اور جانب متوجہ تھی، اس دنیا سے کٹی کسی اور دنیا میں۔ تمہیں یاد ہوگا دریالہ کہ تم نے اپنے اللہ سے محبت کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ ہر اس بندے سے جو اس سے محبت کا وعدہ کرتا ہے اس کی محبت کو آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے وہ اپنے دعائے محبت میں کتنے سچے ہیں۔
جو اسے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنا پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یاد ہے نا؟ تو کیا تم اپنے دعوی محبت میں فیل ہو گئی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، مگر میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی۔ میرے اندر سے ابھرتی نرم پاکیزہ آواز پر وہ فوراً منع کر گئی تھی، جو اسے شہرک سے بھی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں کے کٹوروں سے نکل کر تیزی سے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ آزمائش اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان انسان کو اس کی برداشت کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ آزمائش میں برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، یہ تو تم جانتی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کہ مجھے آزمائش سے محفوظ رکھنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ آزمائش میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے، اور پھر آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے مزید قریب ہو جاؤ گی تو تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دے گا کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑو گی جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جانتی ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دے گا؟ نہیں، اور میں لے کر کیا کروں گی ایسی ہمت کو جو مجھ سے میرے سب پیارے ہی کھو کر ملے۔ آنسوؤں کو انگلی سے سختی سے رگڑتی وہ بولی، پاگل، وہ اس پیاری چیز کے بدلے تمہیں اپنا آپ سونپتا ہے، کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تو تب وہ تمہیں اس یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی جان لیتے ہو تو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، اللہ نے اختتام ضرور خوبصورت لکھ کر رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اب مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ مجھے اس آزمائش میں آپ کامیاب کریں اور مجھے اپنی قربت عطا کریں۔ اپنی بات ختم کرتی وہ ادراک کی سرزمین پر واپس لوٹتے ہی اس نے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی، جیسے سقف برابر پیٹ رہی تھی۔ اپنی آنسوؤں کو آخری مرتبہ انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتی وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ She lives life in her own little fairy tale۔ وہ ایک فیری ٹیل گرل ہے جو اپنی خود کی فیری ٹیل میں ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ Her life has no once upon a time۔ وہ اپنی فیری ٹیل کے مکمل ہونے کے لیے once upon a time کا انتظار کر رہی تھی، جس میں وہ اپنے پرنس چارمنگ سے ملتی، مگر اب وہ جان گئی تھی کہ وہ کوئی بھی سنڈریلا نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اب کوئی ایسا پرنس نہیں ملے گا جو اس کے ایک پیر کا جوتا سنبھالے ہوئے اسے پوری دنیا میں ڈھونڈتا پھرے، اور نہ ہی سنو وائٹ جیسے بچانے کے لیے اس کا پرنس تمام مصیبتیں جھیل کر اس تک پہنچتا ہے، اور نہ ہی سلیپنگ بیوٹی، اور نہ ہی کوئی اور پرنسس، کیونکہ ان سب کی زندگی میں ایک پرنس چارمنگ آتا تھا، مگر اس کی زندگی میں ان فیری ٹیلز میں سے پرنس کے بجائے ایک ولن داخل ہوا تھا۔ دوریالا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا فیری ٹیل اب خود بنائے گی، نئے اور انوکھے انداز میں۔ وہ اب ایک نئی فیری ٹیل کی بنیاد رکھے گی۔ میں اب اپنا فیری ٹیل خود لکھوں گی، ایک نئے انداز میں، جس میں شہزادی چھوڑ جائے گی شہزادے کو۔ عدنان، کہاں ہو تم؟ صفی لان میں کھڑی سیل فون پر عدنان سے بات کر رہی تھی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ وہ دوریالا کو منا کر ماسیما واپس لے آئی تو ماریسا ماسیما سے جا چکی تھی، اور عدنان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ دوریالا کو سونے کی تلقین کرتی ہوئی لان میں چلی آئی تھی۔ ابھی راستے میں ہوں، ماسیما ہی آ رہا ہوں۔ ویسے کال کیوں کیا؟ کیا میری یاد آ رہی تھی؟ دوسری جانب سے عدنان کی مسکراتی آواز پر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بالکل نہیں، میں وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ماریسا کو میں نے کال کیا تھا تو اس کا سیل فون آف جا رہا ہے، تو تم فوزان کو کال کر کے پوچھ لو کہ وہ کیسی ہے۔ کیوں، مارسا کو کیا ہوا؟ عدنان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، بس اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ عدنان کے پوچھنے پر وہ گڑبڑاتی ہوئی بات سنبھال گئی تھی۔ مارسیا خود اپنا خیال رکھ سکتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی وقت تھا لوگوں کو کال کر کے خیریت دریافت کرنے کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا صدفی کہ آخر تمہیں کب عقل آئے گی۔ عدنان اگلے ہی پل سے جھڑک کر کال کاٹ گیا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا تھا؟ میجر کھڑوس تکی، اور مجھ سے سمجھ نہیں آتا کہ تم کب اتنا کھڑوس پن چھوڑو گے۔ سیل فون کو کان سے ہٹاتے سامنے کر کے روشنی اسکرین پر موجود فوجی کے یونیفارم میں ملبوس عدنان کو دیکھتے برا سا منہ بنائے وہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں تم اپنا کھڑوس پن کبھی نہیں چھوڑو گے۔ صدفی سیل فون کی اسکرین پہ عدنان کی تصویر کو دیکھتے بڑبڑاتے ہوئے ماسیما کی گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ ماحول پر سناٹا طاری تھا۔ صدفی نے سامنے موجود سڑک کی جانب دیکھا جہاں سے عدنان کی کار کو آنا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا
CEO मैडम। अपने पीछे से उभरती आवाज़ पर सतफी फ़ौरन पलटी और एक मास्क से चेहरा छुपाए आदमी को गन लिए खड़ा देख लम्हे भर के लिए हैरान हुई और साथ अपने आसपास निगाह दौड़ाई। रात 2 बजे शायद अदनान की सिक्योरिटी गार्ड भी गधे घोड़े बेच कर सोने में मसरूफ़ थे, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। डोंट मूव वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, सतफी की जानिब गन ताने कह रहा था। क्यों ना हिलूं? मेरा ऑपरेशन थोड़ी होना है जो मैं हिल नहीं सकती। सतफी गन की जानिब चंदा परवाह किए बगैर तहनक कर बोली, मैडम ये खिलौना नहीं है, गन है। मुन्ना सतफी को अपना नॉन सीरियस देख अपनी हैरत छुपाए बोला था, अच्छा वो जो फिल्मों में दिखाई जाती है वही ना? ज़रा मुझे भी बताओ ये अंदर से कैसी होती है? आपकी मर्तबा सतफी ने चहक कर कहा था और मुन्ना की जानिब अपना हाथ जोशो खरोश से उठाया था। पीछे हटो वरना मैं शूट कर दूंगा। मुन्ना घबरा कर 2 कदम पीछे हुआ था। अरे तुम तो नाराज़ हो गए हो, ये बताओ ये किस लिए हो? और घर में सब खैरियत है? सतफी चेहरे पे मासूमियत तारी किए बोली थी, मैं तुम्हें अगवा करने आया हूँ। मुन्ना अपने लहजे को खौफनाक बनाने की कोशिश करता वो खिलाता हुआ सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर डर के आसार उभरे। क्या सच्ची? तुम तो फिर जल्दी करो अगवा। अगवा होने में बड़ा मज़ा आता है, फिल्मों दिन में देखा है मैंने। जब हीरोइन अगवा होती है तो हीरो से बचाने आता है, इसी तरह मुझे बचाने अदनान आएगा। हाय कितना रोमांटिक है। ऐसे खड़े होंठों की तरह मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो अगवा। अगवा सतफी निहायत ही जोश व खरोश से कह रही थी और आखिर में इसे बुरी तरह डपटी, जिस पर मुन्ना शदीद हैरत में घेरा इस सामने खड़ी अजीबो गरीब सी लड़की को देख रहा था, जो ना ही इससे डर रही थी, ना ही इसकी गन से और ना ही अगवा होने से, बल्कि वो तो खुश हो रही थी। क्या ये लड़की पागल है? मुन्ना जो इसे खौफजदा करना चाह रहा था अब खुद खौफजदा हो रहा था। ये असगर पाशा ने किस मुसीबत में फंसा दिया है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर नहीं लग रहा तो बता दूं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी भांजी को किडनैप किया था। मुन्ना सतफी को रौब में लाने के लिए आवाज़ को ऊंची और सख्त बनाने के लिए बोला था। वो नहीं जानता था कि इसने अब की मर्तबा अपनी दावत दी हुई मुसीबत को बढ़ाया है। अच्छा तो तुम मेरी भांजी को अगवा करके ले गए थे? सतफी का चेहरा ख़तरनाक हद तक संजीदा हुआ था और अगले ही पल वो मुन्ना की तंबी के बावजूद इसकी जानिब बढ़ती गई थी। इधर इसके गन पे हाथ डालने के बाद इसने पूरी ताकत लगाकर घुटना इसके पेट पे मारा था, जिस पर मुन्ना दर्द से दोहरा हुआ था होकर झुका था। मुन्ना के झुकने पर घन के पिछले दस्ते को पूरी कुव्वत के साथ मुन्ना के सर पर पिछले हाथ से पे दे मारा, जिस पर अगले ही पल मुन्ना तेवरा कर ज़मीन पर गिरा था। मेरी भांजी को अगवा करने की कीमत चुकानी होगी तुम्हें, सतफी इसे घूर कर कह रही थी। माँ सीमा के अंदर घसीट कर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब मुन्ना को होश आया तो रस्सियों में बांध कर गिराज में बंद कर वो वापस माँ सीमा के बाहर सड़क पर टहलते हुए अदनान का इंतज़ार करने लगी थी, जो अभी तक नहीं आया था। वो अदनान को सरप्राइज़ देकर अपनी गर्दन निकड़ाना चाहती थी, थोड़ा इतराना चाहती थी कि तभी इसे अपने पीछे तेज़ रोशनी का एहसास हुआ। सतफी ने पलट कर देखा, वो सड़क की यकदम बीच में खड़ी थी। सामने से आती किसी कार के हेडलाइन की रोशनी में वो नहा गई थी, जो तेज़ी से सतफी की जानिब बढ़ता ही जा रहा था। वो फिर कार सतफी के वजूद से टकराई थी और सतफी की खौफजदा तकलीफ दे चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई थी। मार्सिया उठो, हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारी खाला का एक्सीडेंट हो गया है। फौजान के पुकारने पर मार्सिया एकदम गड़बड़ा कर उठी थी। क्या मतलब? सतफी का एक्सीडेंट हो गया? इसने बेयकीनी से पूछा। हाँ। फौजान के हाँ से मार्सिया की जैसे सांस रुकी थी। अगले ही पल वो बिना सोचे समझे कमरे से बाहर निकली थी। इसके साथ साथ फौजान भी गया, जो कार ड्राइव कर रहा था। अभी वो दुरियाला के लिए अपसेट होती हुई बड़ी मुश्किल से सोई कि सतफी के बारे में जानलेवा इंकशाफ ने इसे सोचने समझने की ताकत भी छीन ली थी। कौन से रूम नंबर में? मारिसा ने कॉरिडोर में दौड़ते हुए पूछा। फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 27। इसके साथ साथ चलते फौजान ने कहा था। सतफी रूम में दाखिल होते हुए वो बदवासी से पुकारा उसने, जहाँ इसे अदनान और दुरियाला भी नजर आए थे। वो दुरियाला की आंखें रोई हुई और सुर्ख नजर आ रही थी। अदनान संजीदा सा तकलीफ में नजर आ रहा था। मार्सिया ने खौफ से धड़कते दिल के साथ सतफी को देखा और उसका दिल तड़प उठा था। सर पर पट्टी बंधी थी, जिस पर सिर्फ दबा नजर आ रहा था। दाहिना हाथ मुकम्मल कलाई तक प्लास्टर में जकड़ा नजर आ रहा था, साथ ही दाहिने पैर पर भी प्लास्टर था। ये सब कैसे हुआ सतफी? इसने सतफी के करीब होते हुए सदमे से पूछा था। मैं मासीमा के बाहर अदनान का इंतजार कर रही थी। सड़क पे पड़ी थी कि एक कार वाला टक्कर मारकर चला गया था। सतफी तकलीफ से कराती हुई बोली थी। कौन था वो गधा? मैं इसकी जान ले लूंगी, मार्सिया ने तैश में आकर बोला था।
जिस पर इनसे थोड़ी दूर खड़े फौजान ने इसे नागवारी से देखा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्या मैं मर जाऊंगी? सतफी मुंह बसोड़ते हुए पूछा, जिस पर इन सभी की जान निकल गई थी। कैसी बात कर रही हो तुम? अदनान ने इसे झिड़का था। अदनान की आंखों में नजर आते कर के आसार इन सभी को नजर आ रहे थे। अजान की झिड़कने पर सतफी ने इस तरह मुंह बनाया जैसे अगले ही पल रो पड़ेगी। चाचू, मार्सिया और दुरेजला ने साथ में नाराज़गी भरे अंदाज में अदनान को पुकारा था। अच्छा ठीक है, ये बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? आपकी बटवा अदनान की आवाज़ नरम थी। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम डांटने के अलावा भला और क्या कर सकते हो? सतफी ने मुंह बसोड़ कर कहा था। मैम, क्या आप दोनों बाहर कुछ देर के लिए आएंगी? तभी एक नर्स अंदर दाखिल होते हुए सतफी को कशमकश भरे अंदाज में देखती मारिसा और दुरियाला से बोली थी, जिस पर मारिसा और दुरियाला एक दूसरे को देखती उठकर नर्स के साथ बाहर आ गई थी। इनके पीछे फौजान भी कमरे से बाहर निकल आया था। मैं तुम्हारे दर्द और तकलीफ को अपने मरहम से कम करने की कोशिश करूँगा, अदनान कहता हुआ इसकी सफ़ेद पट्टी से बंधी पेशानी पर झुका था। क्या दर्द कम हुआ? सतफी की खुशनुमा ग्रे रंग आंखों में झांकते हुए इसने पूछा था, जहाँ सतफी के हैरान आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। साथ ही शर्मो हया के रंग दौड़े थे। अगले ही पल वो पल के झुका गई थी। ये इस हाथ में भी बहुत तकलीफ हो रही है। सतफी लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट सजाए हकलाते हुए बोलती अपने दाहिने हाथ की जानिब इशारा किया। इसकी इस अदा पर अदनान के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी और अगले ही पल अदनान ने नरमी से इसके दोनों हाथों की पुष्ट पर धीरे से अपना लब रखे। सतफी मारिसा की नाराज़गी भरी आवाज़ में, जो इससे पहले कमरे में आई थी, सुनकर अदनान बौखलाता हुआ सतफी का हाथ छोड़ता सतफी से कई फीट दूर गिरा था। सतफी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मारिसा नाराज़गी से कहती कमरे में दाखिल हुई। इसके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट सजाए दुरेजला भी थी। क्या मतलब? क्या किया है सतफी ने? अदनान ने हैरानगी से नाराज सी मारिसा से पूछा, जो सतफी की जानिब जाती सतफी के प्लास्टर में जकड़े हाथ को झटके से पकड़कर उठी थी। ये क्या बदतमीजी है मारिसा? अदनान गुस्से से मारिसा को सतफी से दूर करता हुआ छिड़का था और परेशानी और तकलीफ से सतफी को देखा, जो डर से बिलबिला रही थी। कमाल की एक्टिंग करती हैं ये, नहीं आपकी मर्तबा? मारिसा ने हंसते हुए दुरेजला से कहा था, जो मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अदनान ने हैरत से मारिसा और दुरियाला को देखा था। मैडम प्लीज़ रूम जल्दी खाली कर दें, पेशेंट को अर्जेंट शिफ्ट करना है। तभी वहाँ नर्स अंदर दाखिल होते हुए परेशानी से सतफी से बोल रही थी, मैंने तुम्हें कमरे के 3 घंटे की रिजर्वेशन रकम अदा की है, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए, तुम इस तरह कैसे रूम खाली करवा सकती हो? अगले ही पल सतफी तैश भरे अंदाज में बेड से उतरकर नर्स तक जाते हुए गुस्से से बोली थी और इधर अदनान हैरत से घंग सतफी का प्लास्टर बंधे पैर से आराम से चलता देख रहा था, जिसके दर्द से सतफी कुछ देर पहले निढाल हो रही थी। मैम, डॉक्टर साहब डांट रहे हैं कि आपको क्यों कमरा दे दिया? आप तो बिल्कुल ठीक हैं, बस माथे पर हल्का सा जख्म था, आप वापस घर जा सकती हैं, वो नर्स कहती हुई कमरे से निकल गई थी। ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ? 3 घंटे पूरे किए बगैर मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। अब तुम ही बताओ कैसे? कोई पैसे दरख्तों पर उगते हैं क्या? सतफी कहते कहते मार्सिया की जानिब मुतवज्जा हुई, जो नाराजगी से इसे देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ? सतफी ने पूछते हुए दुरेजला को देखा, जो मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी, और फिर सतफी ने जल्दी से अदनान को देखा, जो इसे खूनखार निगाहों से घूर रहा था। बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। सतफी अगले ही पल बाएं पैर से लंगड़ाती, खौफ से थूक निकलती, वापस बेड पर बैठती हुई कराही थी। दुरेजला और मार्सिया बाहर जाओ। जी चाचू। अदनान की खुशमगी आवाज़ पर वो दोनों फर्माबरदारी से बाहर निकल गई। मुझे भी अब जाना चाहिए, नींद बहुत आ रही है। सतफी खोख से हकलाती हुई खुद भी बेड से उठकर भागकर बाहर जाना चाहती थी कि उसे बाजू से पकड़कर रोक गया। अभी 3 घंटे नहीं हुए, वो खुश्क अंदाज में कहते हुए सतफी को अपने सामने किया। क्या? कोई बात नहीं। सतफी अदनान के खुश निगाहों में देखने से गुरेज कर रही थी। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, अदनान खुश लहजे में कहता हुआ सतफी के प्लास्टर में जकड़े दाहिने हाथ को मोड़कर पुश्त पर सख्ती से बांध गया, जिससे सतफी इसके करीब गई थी। सॉरी। सतफी ने फ़ौरन आंखें मींच कर माफ़ी मांगी थी। पहले मुझे मेरा मरहम वापस करो। अदनान के धीमे लहजे पर सतफी ने फ़ौरन आंखें खोली। क्या मतलब? मेरा मरहम जो मैंने तुम्हें तकलीफ़ कम करने के लिए दिया था। अदनान इसके पेशानी की जानिब इशारा करते हुए बोला था, और सतफी के जैसे सुनकर ही सिटी गुम हो गई थी। मैडम, आपने अभी तक कमरा खाली नहीं किया। नर्स की झुंझुलाती हुई आवाज़ पर अदनान सतफी को फ़ौरन छोड़ गया, जो अगले ही पल कमरे से निकल कर ऐसे भागी थी जैसे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया हो और इसमें फ़र्स्ट आना हो।
آپی یلا، ماریسا اور دوریجلا عدنان کے کہنے پر کمرے سے نکل کر ہاسپٹل کے لان میں چلے آئے تھے. جبھی وہ دونوں ہچکچاتے ہوئے رکے تھے اور ایک دوسرے کو ایک ساتھ پکارا تھا. آئی ایم سوری یلی.